بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی مجرم کی طرفداری کرنا اور کسی ظالم کا سمرتھن کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ چند سوال ہیں جو سب کے ذہنوں کے اندر آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آپ کو معلوم ہوگا ابھی کچھ دن پہلے 3 بہت ہی خطرناک واقعے ہوئے جو انسانیت کو شرمسار کرنے والے ہیں اور انسانیت کے نام پر دھبا اور کلنک ہیں۔ پہلا واقعہ غازی آباد کا ہے۔ بقرعید کے دن اسد نامی شخص نے اپنے دوست سوریہ چوہان کو معمولی سی جھگڑے میں چاقو مارے، جس کی وجہ سے سوریہ چوہان کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بہت ہی بڑا جرم تھا اسد کا، اس نے بہت ہی غلط کیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی ماں سے اس کا لال چھیننا اور اس کے لال کو مارنا، اس کے بیٹے کو مارنا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اسد کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یو پی پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اور اس پر ایکشن کرتے ہوئے اسد کو انکاؤنٹر کے اندر ڈھیر کر دیا اور اس کو اس کے جرم کی سزا دے دی۔ بہت اچھا کیا۔ ہر ظالم کے ساتھ، ہر مجرم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے مکان پر بلڈوزر کا نوٹس آ گیا، یہ بھی بہت اچھی کارروائی ہے۔ ایسا ہر ظالم کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ظلم کرنے سے پہلے کوئی انسان 100 مرتبہ اپنے انجام کو اچھی طرح دیکھ لے، سمجھ لے۔ بہت اچھا قدم ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرا معاملہ اسی دن دلی کے جہانگیر پوری میں ہوا۔ ارباز نامی شخص کو معمولی سے جھگڑے میں سوربھ اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اس کا مرڈر کر دیا۔ بالکل اسی طرح کیا، چاقو مار کر، چھریاں مار کر ارباز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بھی انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ جو بہت ہی سخت ہے اور جس نے اس واقعے کی ویڈیو کلپ دیکھی ہے اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے ہیں۔ فیروز آباد کا معاملہ ہے۔ ایک جتیندر پاٹھک نامی شخص نے اپنی بھابھی کو شادی کا پرستاؤ دیا، شادی کے لیے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں کر سکتی، میرا ایک معصوم بچہ ہے 1.5 سال کا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس درندے نے اس بچے کو ٹافی کے لیے بلایا اور کہا کہ میں اس کو ٹافی دلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس بھابھی نے سوچا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے اور اس کو اپنا وہ 1.5 سالہ معصوم بچہ دے دیا۔ یہ درندہ اس کو باہر لے کر گیا اور 34 سیکنڈ کے اندر اس بچے کو اس درندے نے 8 بار پوری طاقت کے ساتھ زمین پر پٹکا، جس کی وجہ سے اس معصوم بچے کی جان چلی گئی اور وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پرشاسن نے اور حکومت نے سوریہ چوہان کے قاتل اسد کو انکاؤنٹر کے اندر ڈھیر کیا، بالکل اسی طرح ارباز کے قاتل سوربھ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس لیے کہ مرنے والے کا نام ارباز تھا اور جس نے مارا اس کا نام سوربھ تھا جو ایک ہندو تھا؟ کیا صرف اس لیے؟ اور تیسرے معاملے کے اندر جتیندر پاٹھک جس نے سراسر ظلم کیا، اور میں مانتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، ایک معصوم بچہ جو کچھ نہیں جانتا اس کو اتنی درندگی کے ساتھ اس نے پٹکا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یو پی پولیس نے اس کو پکڑا لیکن اس کے پیر میں گولی ماری، اس کا ہاف انکاؤنٹر کیا۔ سوال یہ ہے کہ اسد کے ساتھ جو معاملہ ہوا انکاؤنٹر کا، وہ ان دونوں کے ساتھ جتیندر پاٹھک اور سوربھ کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا صرف اس لیے کہ ارباز کے قاتل کا نام سوربھ تھا اور آرو جو 1.5 سال کا بچہ تھا اس کے قاتل کا نام جتیندر پاٹھک تھا، جو دونوں کے دونوں ہندو تھے؟ کیا صرف اسی لیے؟ کیا اب اس دیش کے اندر سب کے لیے قانون برابر نہیں ہے؟ کیا ارباز کی ماں نہیں ہے؟ کیا اس کا لال نہیں چھینا گیا؟ کیا آرو کی ماں کا درد نہیں ہے؟ جس طریقے سے سوریہ چوہان کے قاتل اسد کو انکاؤنٹر کے اندر ڈھیر کیا گیا،
बिल्कुल इसी तरह अरबाज के कातिल सौरभ को भी इनकाउंटर के अंदर ढेर करना चाहिए और इसी तरीके से एक 1.5 साला मासूम बच्चे आरव के कातिल जितेंद्र पाठक के साथ भी यही मामला होना चाहिए। और सबसे बदबूदार किरदार, सबसे सड़ा हुआ किरदार जो इन मौकों पर निभाती है वो नफरती मीडिया है। चंद पैसों के माइक ले लिए और सड़कों पर उतर जाते हैं। आपने देखा होगा पूरे इंस्टाग्राम पर, पूरे सोशल मीडिया पर गाजियाबाद का जो मामला है सूर्या चौहान वाला, ये नफरती चिंटू जो हर मामले को, जो हर जुर्म को हिंदू और मुस्लिम का एंगल देना चाहते हैं और देश का अमन और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ये माइक घुसा घुसा कर, माइक मुंह में ठूस ठूस कर उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं और ये दिखलाना चाहते हैं कि मुजरिम मुजरिम नहीं होता, मुजरिम को धर्म देखा जाता है कि जुर्म करने वाला मुस्लिम है या हिंदू है। जुर्म करने वाला अगर मुस्लिम निकला तो उसको इतना आम करते हैं, इतना आम करते हैं कि सारे हमारे देश को ये हर देखने वाला ये सोचता है कि ये जो मामला है ये हिंदू और मुस्लिम का है। मैं पूछना चाहता हूं इन दो कोड़ियों के नफरती चिंटुओं से, क्या तुम में से कोई दिल्ली के जहांगीरपुरी में गया और तरीके से तुमने गाजियाबाद में माइक घुसा घुसा कर लोगों से सवाल किए? क्या तुमने दिल्ली के जहांगीरपुरी में जाकर सौरभ और उसके साथियों से इस तरह सवाल किए? हरगिज नहीं किए। क्यों? इसलिए कि अरबाज का कातिल सौरभ था जो एक हिंदू था। क्या तुम में से कोई फिरोजाबाद गया और उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए तुमने इस तरह कड़ी मेहनत की? हरगिज नहीं की। क्यों? इसलिए कि आरव का कातिल जितेंद्र पाठक था। अगर मुस्लिम होता तो जिस तरीके से आप गाजियाबाद के अंदर गए, इसी तरीके से आप इन दो जगहों पर भी जाते और इसी तरह लोगों के मुंह में माइक घुसा घुसा कर सवाल करते। ये सबसे सड़ा हुआ किरदार और बदबूदार किरदार इसी नफरती मीडिया का है जो सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर हर एंगल को हिंदू और मुस्लिम बना देते हैं। और सबसे एक दरखास्त और एक अपील यह है कि अल्लाह के वास्ते इस तरह के वारदात करना बंद करो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जान जान है, सबका खून खून है। अल्लाह के वास्ते इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये वाकयात करना बंद कर दो। अगर ऐसा ही होता रहेगा, हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदुओं को मारा, तो बताइए इस देश के अंदर रहेगा कौन? किसी की मां से उसका बेटा और किसी के बाप से उसका सहारा हरगिज न छीनो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे देश के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए और हमारे मुल्क का माहौल सही सलामत रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनसे बोला शादी कर लो, मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना, तो यहाँ पे मिलने आया। बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं, मैंने बाबू ले दिया। मैंने कहा अपना ही तो बोरी तो ले जा रहा है। उसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया? क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका? किस जगह पर? मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, मेरा बच्चा बेकसूर गया है। उनने चाकू लेके इस तरीके से ऊपर नीचे करा, उसकी वजह से अंदर कोई नस कट गई, लीवर फट गया। ये ऊपर वाला जाने, डॉक्टर जाने। ऐसी गंदी परवरिश दे रहे हो आप। क्या नस्ल पैदा की है ये आप लोगों ने? इसकी रात को मेरे बच्चे के साथ में कराए। जैसे तरुण के घर बिल्डोजर चलाया, चला के दिखाओ, लेकिन नहीं, वो मुस्लिम था इसलिए उसका घर तोड़ा। या वहाँ मकान तोड़ रहे हैं तो ये मुसलमानों का मकान तोड़ने के लिए, इनके हिंदुओं का मकान तोड़ने के लिए नहीं है कोई। मेरे भाई ने उससे कहा बेटा एक सिगरेट ला दे। सिगरेट लाने को वो छुट्टे ही बोला कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? बोले तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, जो तुझे सिगरेट लेके दूंगा। वो लड़के मार पिटाई करने लगे। उसके बाद उसने देखा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ आकर के उसने